हमेशा जदों भी जाना, कई लोग जदों भी एडे स्थानों ते जाते हैं डरते हुए पैर धोने की बजाय ऐं टप जाते उत्थों, फिर कहणगे एग्जीमा हो गया, मैनू आ हो गया, मैनू आ बीमारी लग गई। सज़ा मिलती बहुत इन्हां कम्मां दी। हमेशा घरों केसी इशनान करके बिल्कुल स्वच्छ धोते हुए वस्त्र पा के जाना। बेनती की सी मैं ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ तगड़े तगड़े योधे आ बहुत बंदगी वाले, मैं क्या तुसीं जोर दिंदे हो केसी इशनान, मैं अद्धे तो फिर केसी इशनान करके नहीं ब्रह्म कवच करते, फिर किवें करिए। मैं थोड़ा थोड़ा मनावा उन्होंने, मैं कई बार मैथों भी नहीं हुंदा, काम ही इन्ने हुंदे। कहना फिर एक गल सुन लो, जे बिना केसी नहात्या 100 पाठ करोगे ब्रह्म कवच का 50 का ही फल मिलूगा, फिर मंजूर है। फिर मैं चुप कर गया, ये भी औखा काम है। कहने जे केसी इशनान करके पूरी पवित्रता नाल करोगे तो बत्तियां दा 32 पाली मिलणगे। जे तुसी ज़्यादा पढ़ोगे केसी ना नहाओगे, कहने फिर उन्हें फल नहीं मिलता। इन्हां गल्लां दा ख्याल रखो। जदों उन्होंने पहली बार शुरू किया सी तो उन्होंने यही हुक्म होया सी, ਸਿੰਘਾ जोत नहीं लाई भाई। वो कहना मैनू तो पता ही नहीं इस गल का। फिर जोत लाई, ਸਿੰਘਾ जल नहीं रखिया कोल, जल रख, धूफ ला, चढ़दे नूं मूँह कर। ਸਿੰਘਾ जब तू पाठ करन बैठिया भाई आ चादर नहीं झाड़ी। वो कहना चादर साफ सुथरी मैं देखी। कहने जब पूरा हो गया पाठ हुण चादर झाड़ी। जब चादर झाड़ी तो इन्नी कि छोटी जी छिपकली मरी पई थले। जदों भी पाठ करन बहने किते भी झाड़ लिया करो माड़ा जिहा कपड़ा, देख लिया करो थले कोई चीज़ ही ना मरी पई होवे। फिर उहदा भी तो उधार तुसीं ही करोगे पाठ कर करके। इस करके महाराज सच्चे पातशाह ने जिहड़ी साडे ते किरपा कीती है, महाराज जी ने 10वें पातशाह ने ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ बख्शिश की, 6वें पातशाह ने वारां दी, 10वें पातशाह ने चंडी दी वार की किरपा की, गुरु नानक साहब ने आसा दी वार की किरपा की, 6वें पातशाह ने 9 धुना चढ़ाइयां, लल्ला बह लीमा की धुन गावनी, टुंडे असराजे की धुनी। वो धुनियाँ ਜਿਹੜੀਆਂ वो मैं कथा रिकॉर्डिंग करने वेले विच सुनाइयां भी सारियां। इस करके सिंह महाराज वेले 10 ग्रंथी 5 ग्रंथी का रोज़ पाठ, 5 बाणियां रह रास कीर्तन 16 पढ़ते। केसी इशनान करके सिंह, मैं एक बारी किसी सिंह नूं बेनती कर बैठा अभ्यासी ने, मैं कहा केसी इशनान का ये तुसीं कहने हो? कहने गुरु नानक साहब वेले तां ये शुरू केसी इशनान तो ही होया सी। उदों सारे सिख केसी इशनान ही करते सी। कहते ये हौली 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 जिवें सिख वो पहला 3 फुट्टी पाउंदे सी, फिर होर लास्ट कंघे 'च ही आ गई सी किरपान। हौली हौली 3 बाणियां, 5 तो 3, 3 तो 2, 2 तो 1, 1 तो फिर वाहिगुरू वाहिगुरू कर लो। ये जिन्ना भी साडा सिख तबका, जिन्ने भी सिंह ने, ये हौली 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 सारिया चीज़ों को छोटियां 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 करी जाते। इस तरह नहीं करना आपां ने। हुण फतेह वास्ते मैं बहुत बार बेनती की है, चलो मैं 5-10 वारी 20 वारी 50 वारी कह चुकिया हुण तक। ये जिहड़ी तुहाडी फतेह है, ये देखो फतेह तुहानू ये फतेह नुकसानदेह है जिहड़ी तुसीं बुलाउने हो वाहि खालसा वाहि फतेह। गुरु साहब ने तुहानू दित्या वाहिगुरू अखर। उन्होंने ये सी भी 2 बार ये वाहिगुरू करूँ, 2 बार वो कहूगा, कोई आसे पासे खड़ा हो वो भी वाहिगुरू कह दूगा, वो भला होऊगा तुहाडा। पर तुसीं वाहि खालसा वाहि फतेह, ਜਾਂ एक हैगी आ वार खालसा वार फतेह। एक होर बुलाई कल किसी ने वारू, कहना वारू खालसा वारू फतेह। मैं कहा यार सारे बिगाड़ते जाने तुसीं। हरेक चीज़ आपां घटाई है। एक हुंदा पुत्त, एक हुंदा कपुत्त, एक हुंदा सपुत्त। प्यो चढ़ाई कर गया, 10 किले जमीन सी, उन्हें 10 किले जमीन दे 50 किले बनाते, वो हैगा पुत्त। जां जिन्हें जायदाद बहुत बताई वो सपुत्त, पर जिन्हें बेच के नशे खा ले, सारी जमीन घर भी बेचदा, वो हैगा कपुत्त। सिੱਖੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ,
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਤੇ 2 ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਨੋ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਵਾਈ। ਅੱਜ ਵੀ 1.25 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੰਡਾ ਤੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੂੜੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲਾ ਭੇਖ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਸ ਧਰੇ ਪਾਹੋਲ ਬਿਨ ਭੇਖੀ ਮੂਰਖ ਸਿੱਖ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਚ ਕੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਘਰ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਦਨਾਂ ਐਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਫੇਰ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਰਹਿਤ ਕਿਹੜੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਖੁਆਰ ਖੱਜਲ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜੂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਨੂੰ ਕਰੋ ਬਸ, ਇੱਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਮਰਦਾ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਝਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲੱਲਾ ਪਿੰਡ ਆਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਵਜੀਦੇ ਦੀ ਵੈਸੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਆਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਕਮਾਨ 22 ਤੀਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਭੇਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸੁਦਾਗਰ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘੋੜਾ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਖੱਚਰ ਜੀ ਲਿਆਇਆ ਇੱਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਘੋੜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚੜਾ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਲੱਗੂ, ਤੇਰਾ ਟੱਬਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਪੀੜਨਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਆ, ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਮੀਟ ਦੀ, ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਓ, ਤਰੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਅੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਦਮੇ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾਓ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਦਵਾਉਣ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੀ ਠੀਕ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਾ,
ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਲਓ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਗੋਲਕ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦਵਾਈ ਤੇ 2500 ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ 5000 ਗੋਲਕ ਚ ਹੀ ਪਾ ਦੂੰ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਜੂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਐਵੇਂ। ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ।